तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. मैं एक आपको दिखाता हूं। ऐसे 20 disqualification petitions, मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पिछले कई साल में सदन में किसी ने फाइल किया है। कुछ कलेक्टिवली फाइल हुआ है। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और हमारे पक्ष से हम चारों ये मांग रखे हैं कि ही इज द एडजुडिकेटर। इसका एडजुडिकेशन सारे प्रावधान के हिसाब से जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहां पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सारा केस लॉज के जितने भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो कल्याण दा भी लेके आए थे, और मैं भी अलग से 6-7 जजमेंट उनके सामने उनका टेबल में आज प्लेस किया हूं। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। जो ये सेपरेट ग्रुप वाली ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो, हमारे लिए चीजें अलग हो, हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमारे में से किसी को लोकसभा लीडर चुना जाए, हमारे में से किसी को चीफ व्हिप चुना जाए, हमारे में से किसी को डेप्यूटी लीडर चुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इनमें थोड़ा भी इंटीग्रिटी है तो अपना पद छोड़ दे। पद छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से, भाई आपको तृणमूल से दिक्कत है, जो सांसद तृणमूल छोड़ के अभी एनसीपीआई में गया है वो तो यही कह रहा है कि हम पार्टी से खुश नहीं है। भाई तो अपना पद छोड़ दीजिए, कोई मना नहीं है, कोई रोक के नहीं रखा है। अगर आप सच्ची में पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हो, ऑनेस्टी में विश्वास रखते हो, तो कौन मना कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, चुनाव होगा, आप बीजेपी का टिकट में, एनसीपीआई का टिकट में, कांग्रेस का टिकट में, तृणमूल का टिकट में या सीपीएम का टिकट में लड़ा जाएगा। सब पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट। ये सब के साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं।
जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? स्पीकर साहब से जब स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट कब आप जाने? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। यह संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज है, सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने। क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। বেসরো বিভাগে স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বক্তব্য রাখছিলেন, আপনারা শুনছিলেন, এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব স্পষ্টভাবে বেসরো 20 সাংসদকে নিয়ে যা বললেন তা হলো সাংসদ পদ ছেড়ে লড়াই করে দেখান। তৃণমূলের সঙ্গে এই 20 সাংসদ আসলে বেইমানি করেছে। লোকসভায় আপনারা জানেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে মমতার তৃণমূল ছেড়ে নতুন দলে এই 20 বেসরো সাংসদ, তাদের দল এনসিপিআই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন সাংসদ পদ ছেড়ে আপনারা লড়াই করে দেখান, আপনারা আবারও নির্বাচনে দাঁড়ান, তারপর দেখা যাবে। কথা বলবো, মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য রয়েছেন সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, একেবারেই দেখো, এই বৈঠকের যেটা সব থেকে বেশি সিগনিফিকেন্ট জায়গা সেখানে হচ্ছে যে এই 20 সাংসদদেরকে ডিসকোয়ালিফিকেশনের জন্য একেবারে চিঠি, ইন্ডিভিজুয়াল লেটার, 20টি চিঠি এই 20 জন সাংসদকে ডিসকোয়ালিফিকেশনের জন্য চিঠি জমা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি কি বলা হলো যে এই মার্জার আইনগতভাবে মার্জার হিসাবে মান্যতা পায় না এবং সেটার জন্য একাধিক জাজমেন্ট সাইট করা হয়েছে এবং একাধিক উদাহরণ, বিভিন্ন আদালতের বিভিন্ন রায়ের উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ আইনগতভাবে আগের বার যে 10ই জুন তারা যে চিঠিটা জমা দিয়েছিলেন এবং যেখানে তারা উল্লেখ করেছিলেন যে তারা একটি এই মার্জার এটা হতে পারে না, অথবা আলাদা কোনো ফ্যাকশন বা আলাদা কোনো ব্লক থাকতে পারে না। আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে সেই বিষয়গুলোই তুলে ধরলেন যে এই 20 জন সাংসদ, তারা যদিও বলছেন যে তারা 2/3 বেশি, কিন্তু গোটা দলের মধ্যে শুধুমাত্র 20 জন সাংসদ চলে যাওয়া মানেই সেটা অ্যান্টি ডিফেকশন লকে অ্যাভয়েড করা যায় না, তারা এভাবে মার্জার করতে পারেন না এবং সেক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। তারা স্পষ্টতই তার অভিযোগ যে সংবিধানকে হত্যা করা হচ্ছে এবং সেই কারণে এই 20 জন সাংসদকে ডিসকোয়ালিফাই করা হোক, সেই দাবি জানালেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তিনি স্পষ্টতই তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাংসদদেরকে নিয়ে গেছিলেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও একাধিক পয়েন্টস সেখানে তুলে ধরেন স্পিকারের সামনে এবং একাধিক নথি স্পিকারের অফিসে আজকে জমা করা হয়েছে। ফলে যেখানে দাঁড়িয়ে নতুন দলে তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে গিয়ে এই 20 সাংসদ এনসিপিআই দলে যোগ দিয়ে দিয়েছেন এবং তারা যেখানে নিজেদের আলাদা ব্লক, আলাদা জায়গা, আলাদা বসার জায়গা করার জন্য এবং তাদের পরবর্তী পদক্ষেপে তাদের দলনেতা এবং পরবর্তী তাদের যে স্বীকৃতি সেটার যখন দাবি জানাচ্ছেন, সেই সময় দাঁড়িয়ে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল বা বলা যেতে পারে আদি তৃণমূলের হয়ে তারা গেলেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সাংসদদের নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে এই 20 সাংসদের
অন্য দলে যোগ দেওয়াটা অসাংবিধানিক। তারা 10ম শিডিউল মেনে তারা যোগ দিতে পারেন না, মার্জার করতে পারেন না। উল্টে তিনি দাবি জানিয়ে আসলেন যে এই 20 সাংসদদেরকে ডিসকোয়ালিফাই করা হোক। এখন দেখার যে স্পিকার এই দুপক্ষের বক্তব্য শুনে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হয়। বেশ, এবার তৃণমূলের আবেগের 21-এর কথায় আসি, মানে 21শে জুলাইয়ের সভা। আমরা জানি যে তৃণমূলের কাছে একটা অন্য আবেগ রাখে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের কাছে। 21শে জুলাইয়ের আগে থেকে শহরমুখী হন জেলা থেকে বিভিন্ন কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলের। আর সেই তৃণমূলের 21শে জুলাই কি এবার হাতছাড়া হতে চলেছে? কেন এই কথা বলছি, তাই তো অভিষেককে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়েছেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগ উঠেছে। কেন অবমাননা বলছি? গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না, এই নির্দেশ হাইকোর্টের তরফে দেওয়া হয়েছিল 2018 সালে। আর তারপর সেই সময় তৃণমূল সহ 38 রাজনৈতিক দলকে এই নির্দেশ হাইকোর্ট দেয়। আদালতের নির্দেশ না মেনে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম গত বছর 2025-এও তৃণমূলের 21শে জুলাইয়ে সভা হলো। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই, 2018-এ যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাস্তা বন্ধ করে কোনো রকম সভা করা যাবে না, তৃণমূল সহ 38 দলের কাছে যেই নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছিল, তারপরেও কি করে 2025-এ ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে রাস্তা বন্ধ করেই সভা হলো? আদালত অবমাননার নোটিশ পৌঁছেছে অভিষেকের কাছে। মূল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পুরো বন্ধ করা যাবে না, অথচ 2025 সালের 21শে জুলাই ধর্মতলা তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস পুরো রাস্তা বন্ধ করে হয়েছে সভা। তাই এবার আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের তরফে তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ ধরানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। 3 জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ক্যামেরায় সৌমেন দাসের সঙ্গে অরুণ হাজরা, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। 2018-তে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনো মেজর আর্টেরিয়াল রোড পুরোপুরিভাবে ব্লক করে কোনো মিটিং, প্রসেশন, র্যালি করা যাবে না। 2025 সালে যে 21শে জুলাই মিটিংটা করা হয়েছিল, সেই মিটিংটাকে এই জাজমেন্টের ভায়োলেশন এই অভিযোগ করে আবেদনকারী অক্ষয় কুমার সারেঙ্গি কন্টেম্পট অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছেন। এই মামলা আজকে হিয়ারিং হয়েছে। হিয়ারিংয়ে এটা ডাইরেকশন দিয়েছেন বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন নোটিশ সার্ভিস করতে হবে অ্যালেজড কন্টেমনার যারা। কন্টেমনার হচ্ছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই 21শে জুলাই যে তাহলে কি হাতছাড়া হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে? কারণ এই 21শে জুলাই ছিল বার্ষিক সভা এবং এই বার্ষিক সভার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসতো এবং শুধু তাই নয়, গোটা কলকাতা এবং বলা যেতে পারে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাও অবরুদ্ধ হয়ে পড়তো। কারণ 3-4 দিন থেকে লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে পৌঁছতো, তাদের আনা হতো। সবচেয়ে বড় যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গত 15 বছর এবং তার আগে থেকে এই জায়গাটা যেন তৃণমূল কংগ্রেসের মৌরসি পাট্টা ছিল। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো সভাই করতে পারতো না এবং এমন একটা প্রভাব খাটানো হতো যে এই জায়গায় শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই যেন এই জায়গায় সভা করতে পারে। সুতরাং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে, যেটা তাদের সিগনেচার র্যালি বলা যেতে পারে, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এটা বড় ধাক্কা। কারণ একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই করবে, অন্য কোনো পার্টি করতে পারবে না। অন্য কোনো পার্টি কোনোদিন কোনোভাবে এই জায়গায় কোনো রকম অনুমতিই পেত না। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে অবশ্যই এটা খুব বড় ধাক্কা যদি এই 21শে জুলাইও হাতছাড়া হয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে। কারণ এই কংগ্রেসের সময় থেকে 1993 সাল থেকে এটা শুরু হয়, 93-এর পর থেকে 94 থেকে এটা শুরু হয়, তারপরে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস হয়। এবং যদি 2025-এ আমরা দেখি, 2025-এ কিন্তু কোর্টের তরফ থেকে খুব শক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সকাল 9টা থেকে 11টা কোথাও কোনো মিছিল করা যাবে না। এবং এটাও বলা হয়েছিল তখন হাইকোর্টের তরফ থেকে যে পরের বার অন্য কোথাও যাতে তারা করতে পারে সেইটা নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা করা উচিত। এখান থেকে দাঁড়িয়ে এটা অবশ্যই খুব বড় ধাক্কা।
টিম মমতা এবার জোড়া ধাক্কা। জ্যোতিপ্রিয় তিনি পদ ছাড়লেন, দলের সমস্ত পদ ছাড়লেন, অন্যদিকে ইস্তফা দিয়েছেন গৌতম দেব। গৌতম দেবের কথায় পরে আসবো, কিন্তু তার আগেই আপনাদের জানাই বালু মমতার পাশে নেই। তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। গত শনিবার জ্যোতিপ্রিয়কে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য করা হয়, কিন্তু সপ্তাহ পেরোনোর আগেই অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয়। আমাকে সিদ্ধান্ত একটাই কারণে নিতে হলো যে আমার শরীর খুব খারাপ। আমি এবার চেয়েছিলাম নিয়ারেস্ট একটা সিটে দাঁড়াতে, না পাওয়াতে পরবর্তীকালে দলের সিদ্ধান্ত যা সেটাই মানতে হবে আমাকে। দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে গেছি এবং আমার 350-এর উপর সুগার আর কিডনি চলে গেছে যদি ডায়ালিসিস করে যদি বাঁচাই যায়, এবং সেই জন্য আমি আমি দল ছাড়িনি, কিন্তু ওই পদ থেকে আমি অব্যাহতি চেয়েছি। এখনো দিনই যাবো না, মমতা ব্যানার্জির পাশেই থাকবো, মমতা ব্যানার্জির সাথে থাকবো। আমার হয়তো অনেক অভিমানের পালা আছে অভিষেকের ওপর, কোনো অভিমান নেই দিদির কাছে। দিদি আমার কাছে এখনো। আর এদিকে শিলিগুড়ির পুরসভার মেয়রের পদত্যাগ করেছেন গৌতম দেব। কর্পোরেশনের কমিশনারকে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। মেয়র পদে ইস্তফা দিয়েই ছাড়লেন গাড়ি নিরাপত্তারক্ষী। 2027-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র। ছন্দপতনের জেরেই পদত্যাগ দাবি করেছেন গৌতম দেব। কেন এই সিদ্ধান্তটা? এই সময়টা আমার মনে হলো যে এই সময়টা পুরসভায় নতুন একটা সরকার, তার নতুন একটা পদ্ধতি, নতুন একটা সিস্টেম, সেই সিস্টেমের সাথে আমি একটু মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল। তৃণমূল কাউন্সিলররা সবাই আমাকে ইনফ্যাক্ট বলছিল, থাকতেই বলছিল, তো সবাই আমাকে সাপোর্টই করেছে। আমাদের অপোজিশন যত কাউন্সিলর ছিলেন তাদের সাথে আমি এই কয়েক বছর, তারাও এসছেন আমার কাছে কাজের জন্য। যতটা পেরেছি করেছি, কখনো পেরেছি কখনো পারিনি, কিন্তু সম্পর্কে একটা মাধুর্য বজায় ছিল বরাবর। এর আগে দেখা গেছিল যে ওই বোর্ড মিটিংয়ে দলীয় কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন মেয়র পরিষদ দিলীপ বর্মনের ক্ষোভ আপনাকে এবং ডেপুটি মেয়রকে নিয়ে, এসব অনেকদিন 10 মাস ধরে অনেক কিছু বলেছে, কোনো রেলিভেন্সই ছিল না। 30-34 কোটি টাকার কাজ হয়েছে একটা ওয়ার্ডে, এর থেকে বেশি আমি কি করতে পারি? ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দিস ইজ দ্য টাইম যেখানে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি বহু দায়িত্ব পালন করছি দলে। 52 years মাই পলিটিক্যাল কেরিয়ার। 2027-এ আবার নির্বাচন পুরসভা, সেক্ষেত্রে আপনি কি আবার আসবেন? আমি নির্বাচনে আর দাঁড়াবো না, এটা আমি ইলেকশনের অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের সময় বলেছিলাম। একটা জায়গায় থামতে জানতে হয়। 5 বার কাউন্সিলর, বিভিন্ন 2বার বিধায়ক হয়েছে, 2বার জিততে পারলাম না। এনাফ ইজ এনাফ। এরপরে তো আবার ফিরে এসে কর্পোরেশনে দাঁড়ানোর কোনো মানেই নেই, যুক্তিও নেই, নতুনরা দাঁড়াবে। কি বলছেন এই নিয়ে শঙ্কর ঘোষ? আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শঙ্কর ঘোষ, মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। গৌতম দেব তিনি ইস্তফা দিলেন, কি বলবেন? কর্পোরেশন পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে যে দক্ষতার অভাব, সেটা বারবার করে পরিলক্ষিত হয়েছে। উন্নয়ন এবং পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এবং সব থেকে যেটা উল্লেখ্য যে ওনারই দলের মেয়র পরিষদরা ওনার বিরুদ্ধে আর্থিক অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলেছিলেন, ফলে তিনি নানাবিধ চাপে ছিলেন। এরপরে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যা রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের পরিস্থিতি বিবেচনা করেই উনি পদত্যাগ করেছেন বলে অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তৃণমূল কংগ্রেস কি পরিস্থিতি আপনি দেখছেন? একে একে সবাই হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ইস্তফা দিতে হচ্ছে, অন্য ব্লক করছে। আদর্শের জায়গায় যেখানে শূন্য, সেখানে এই রাজনৈতিক দলের সাধারণ নিয়মেই টিকে থাকাটা মুশকিল ছিল, ফলে তারই পরিণতি হচ্ছে। আর তার উপরে সব থেকে বড় সমস্যা হয়েছে এরা আদর্শের জায়গায় শূন্য, অথচ মানে চুরিতে হচ্ছে মহারাজ। ফলে দু ধরনের ভয়ই কাজ করছে, যে সামনে এই দলটার ভবিষ্যৎ নেই, চুরি করেছি, এবার যদি ধরা পড়ি তাহলে তো জেলের ভাত খেতে হবে। ফলে এইসব কারণেই হয়তো অনেকে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যে দুজনের কথা বললাম তারা তৃণমূলের খুবই প্রমিনেন্ট। উত্তর 24 পরগনার প্রমিনেন্ট একজন নেতা ফেস জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তিনি ছাড়লেন তৃণমূলের সমস্ত পদ। আর একদিকে উত্তরবঙ্গের
প্রমিনেন্ট ফেস তৃণমূলের গৌতম দেব, তিনিও ছাড়লেন পদ। কথা বলবো, আবির ঘোষাল রয়েছেন সঙ্গে। আবির, টিম মমতা ক্রমশ ভাঙছে, দল ভেঙেছে, এবার টিম মমতাও দেখছি আমরা স্কুইজ করছে। এতে তো এই দলেরই যে বিক্ষুব্ধরা তাদের কাছেও অনেকটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছে, এবং টিম মমতা ছোট হতে হতে সত্যিতে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াচ্ছে যেখানে হয়তো গুটি কয়েকজন রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে। দেখো, তার বিরোধীরা বলছেন যে রাজনৈতিক বাটন তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিশীলিত ভূমিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তার পরিচালনায় চলা দলের নেতৃত্বদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল, সেই ভূমিকা লক্ষ্য করতে পারা যায়নি। ফলে রাজনৈতিক ব্যাটন তিনি পরিবারতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন বলে তারা অভিযোগ তুলছেন, এবং যে কারণেই হচ্ছে একে একে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন লড়াইয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে তারা সঙ্গে থেকেছেন, তারা ধীরে ধীরে তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কিছুদিন আগেই জাতীয় কর্মসমিতিতে সদস্য করে নিয়ে আসা হয়, তার চলে যাওয়া। এবং আজকে কিছুক্ষণ আগে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলছেন যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তার সঙ্গে দুদিন আগেই কথা বলেছেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করছেন আরো যারা নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন তাদের একজন নয়, তারা দুজন আজকে তার ঘরে এসে বসে আছেন। হয়তো তারাও কয়েক দিনের মধ্যে বা কিছু ঘন্টার মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেবেন। ফলে এক্ষেত্রে গিয়ে বিরোধীদের কাছে, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই যারা তৃণমূল কংগ্রেসে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী হয়ে উঠেছে, তারাও মনে করছে যে রাজনৈতিকভাবে দল পরিচালনা করার জন্য যে ভূমিকা পালন করা দরকার ছিল সেটা করে উঠতে পারা যায়নি। এবং যে সুযোগ, এই যে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের কথা বারবার ধরে উঠে আসে, সেখানে প্রবীণ ব্যক্তিত্বরা বহুদিন ধরে তারা যে ধরনের দুরাবস্থার শিকার কার্যত হয়েছে, কার্যত সে কারণেই তারা এখন দূরে সরে যেতে চাইছেন এবং তারা পাশে থাকতে চাইছেন না। ওকে, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কর্মীদের নিয়োগের ভাড়া, নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে অভিযুক্তদেরই দায়িত্ব। চার্জশিটে অভিযুক্ত সিস্টেম ম্যানেজার, সুপারভাইজার, দুই অভিযুক্ত এখনো দায়িত্ব হ্যান্ডওভার করেননি। আর এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আরো বিস্তারিত জানাবেন অর্ণব হাজরা রয়েছেন সঙ্গে। অর্ণব, দেখো, বিচারপতি অমৃতা সিনহা আজ মামলার প্রেক্ষিতে বার্তা দিয়েছেন, অতি দ্রুত এসএসসি বা রাজ্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক, প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিক এসএসসির এই দুই কর্মীর বিরুদ্ধে। কারণ 11ই জুন 12ই জুন রাজ্য সরকার তাদের নির্দিষ্ট শিক্ষা দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে এসএসসির ডেটা ব্যাংক যারা সামলাতো, অর্থাৎ ওএমআর, এছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর যে সমস্ত মার্কশিট, তাদের কাউন্সেলিং, তাদের ইন্টারভিউ লিস্ট তৈরি করা, এই কাজ যারা করত, সেই কাজের দায়িত্বে যারা, তারা নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত চার্জশিটের। কাজেই তাদেরকে দায়িত্ব থেকে সরানোর জন্য চার্জ হ্যান্ডওভারের কথা বলা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা চার্জ হ্যান্ডওভার করেনি। উল্টে তারা কলকাতা হাইকোর্টে সে মামলা ঠুকে বলেছিল তাদের বিরুদ্ধে যে নির্দেশ জারি করা হচ্ছে চার্জ হ্যান্ডওভারে, সেটাকে স্ট্যাটাস কো দেওয়া হোক, সেটাকে আপাতত স্যাটাসাইড করুক কলকাতা হাইকোর্ট। এই জায়গাতেই কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের এই নির্দেশিকা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করেনি, নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করার রাজ্যকে বলেছে। এবং একই সঙ্গে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে তারা যাতে দায়িত্ব যে হস্তান্তর না করে এনআইসিকে, ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার যেটা আমাদের রয়েছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করুক এসএসসি। এবং এদের জন্যই এসএসসির এত কিছু উদ্বেগ, এত কিছু, সেটাও আজ বিচারপতি অমৃতা সিনহা ভরা এজলাসে জানিয়েছেন।